ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्। നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ചൈതന്യചരിതാമൃത മധ്യലീല 10ാമത്തെ അധ്യായം 24ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. ये मत पुरुषोत्तम वासी जाना प्रभु के मिलिते सबारा उत्खांति था मना। यही मत पुरुषोत्तमा वासी यथा ज्ञाना प्रभु के मिलिते सबारा उत्कानिता माना। Thus all the residents of Jagannath Puri, which is also known as Purushottama, became anxious to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu again. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് രാമാനന്ദറായിട്ടുള്ള ആ സംവാദം പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തും അവർ കണ്ടുമുട്ടി. അതിനുശേഷം രാമാനന്ദറായോട് പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക് വരണം, ജോലിയെല്ലാം രാജിവെക്കണം, രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ കൂടാൻ പോവാണ്. എവിടെ? ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ. അപ്പൊ രാമാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ ഇതെല്ലാം അവിടെ ശരിയാക്കിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ എത്തി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതിനെ ജഗന്നാഥ്പുരിയിലെ എന്താണ് വേറെ പുരുഷോത്തമ അല്ലെ എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു ആങ്സൈറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സർവലോകേര ഉത്കണ്ഠയബേ അത്യന്ത പാടിലാം മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഹൈതേ തബാഹി ആയില. अत्यंत बाडिला महाप्रभु दक्षिणा हईते तबाही आइला. When all the residents of Jagannath Puri became extremely anxious to meet the Lord again, he returned from South India. അപ്പോൾ കുറച്ചു കാലമായി, എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ടൂറില്? 6 months അല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, 2 years. എത്ര?
ഇയേഴ്സ് നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല പ്രഭു. 4 കൊല്ലം. എല്ലാം കൂടി 6 കൊല്ലമാണ് പുറത്തു നിന്നത്. അതിൽ ബംഗാളും വൃന്ദാവനും എല്ലാം പെടും. ഏകദേശം 4 കൊല്ലമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിൽ പോയത്. 4 കൊല്ലം വലിയൊരു അവധിയാണ്. 4 കൊല്ലം ഭഗവാൻ വിട്ടു നിൽക്കുക പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള വിരഹ ദുഃഖം ഭഗവാൻ മനസ്സിലായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് എക്സ്ട്രീംലി ആങ്ഷ്യസ് മീറ്റ് ദ ലോർഡ് അഗെയിൻ. ഹി റിട്ടേൺഡ് ഫ്രം സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ആ സമയത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വന്നു. സുനിയാനന്ദിത ഹൈല സഭാകാരാമനാം സാബി ആസി സർവഭൗമേ കൈല നിവേദന. ശുനി ആനന്ദിത ആനന്ദ സബേ ആസി സർവഭൂമം ശൈലാനിവേദന. Hearing of the Lord's return, everyone became very happy and they all went to Sarvabhauma Bhattacharya and spoke to him as follows. So ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തിരിച്ചു വരവ് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷന്മാരായി. എല്ലാവരും ആരെ കാണാൻ പോയി? സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു? പ്രഭുരാസ് സഹിത ആമ സബാര കരാഹ മിലനാം ത്വമാര പ്രസാദേ പായേ പ്രഭുരാചരണ. പ്രഭുര സാഹിദ ആമ സബാര കരഹ മിലാന ത്വമാര പ്രസാദേ പായി പ്രഭുര ചരണ. Please arrange a meeting with Sri Chaitanya Mahaprabhu. It's only by your mercy that we can attain the shelter of the lotus feet of the Lord. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്താണ് അപേക്ഷ? അതായത് വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ആരോട്? സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ അപ്പീൽ, ഒരു അപേക്ഷ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യോടാണ് പറയുന്നത്. ഭട്ടാചാര്യ കഹേ കാലി കാശി മിശ്രേര ഘരേ പ്രഭു യൈബേന താഹാൻ മിലബ സബാരേ. ഭട്ടാചാര്യ കാഹേ കാലി കാശി മിശ്രേര ഘരേ പ്രഭു യൈബേന താഹാൻ മിലബ സബാരേ. Bhattacharya replied to the people, tomorrow the Lord will be at the house of Kashi Mishra. I shall arrange for you all to meet them. നാളെ കാശി മിശ്രയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും. നാളെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആരാധ്യന മഹാപ്രഭു ഭട്ടാചാര്യ സംഗേ ജഗന്നാഥ ദർശന കൈല മഹാരംഗേ. ആരാധിന മഹാപ്രഭു ഭട്ടാചാര്യ സംഘേ ജഗന്നാഥ ദർശന കൈല മഹാരംഗേ. Next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived and went with Sarvabhauma Bhattacharya with great enthusiasm to see the temple of Lord Jagannath. പിറ്റേ ദിവസം സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പോയി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയി. മഹാപ്രസാദ ദിയാതാഹാൻ മിലിത സേവകഗണ മഹാപ്രഭു സഭാകാരേ കൈല ആലിംഗന. മഹാപ്രസാദ ദിയാതാഹാൻ മിലേല സേവക ഗണ മഹാപ്രഭു സഭാകാരേ കൈല ആലിംഗന. All the servants of Lord Jagannath had delivered remnants of Lord's food to Sri Chaitanya Mahaprabhu. In return, Chaitanya Mahaprabhu embraced them. അതായത് അവിടുത്തെ സേവകന്മാർ, ജഗന്നാഥ് പുരിയിലത്തെ സേവകന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ അവർക്ക് ഉള്ള ജഗന്നാഥ് പ്രസാദം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തു. റിട്ടേൺ എന്താ കൊടുത്ത? എല്ലാവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്തു, സ്വീകരിച്ചു. ദർശന കരി മഹാപ്രഭു ചലീല ബാഹിരേ ഭട്ടാചാര്യ അനില താൻരേ കാശി മിശ്രാഗരേ. ദർശനകാരി മഹാപ്രഭു ചലീല ബാഹിരേ ഭട്ടാചാര്യ അനില താൻരേ കാശി മിശ്ര ഗരേ. After seeing Lord Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu left the temple. The Bhattacharya then took him to the house of Kashi Mishra. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥ് ദർശനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ കാശി മിശ്ര വീട്ടിലേക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാണിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം കാണാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാശി മിശ്ര ആശി പാടില പ്രഭുരചരണേ ഗൃഹ സഹിത ആത്മാതാൻരേ കൈല നിവേദന. കാശി മിശ്ര ആസി പാദീല പ്രഭുര ചരണേ ഗൃഹ സഹിത ആത്മതാൻരേ കൈല നിവേദന. When Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived at his house, Kashi Mishra immediately fell down at his lotus feet and surrendered himself and all his person. അതായത് കാശി മിശ്ര വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ കാശി മിശ്ര എന്താണ്
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സറണ്ടർ ചെയ്തു. ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഹിസ് പൊസഷൻ. കാശി മിശ്ര കാശി മിശ്ര വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. അവിടെയാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സർവ്വഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ ആൾറെഡി കാശി മിശ്രയുടെ വീട് വളരെ കണ്ടീസീവ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് താമസിക്കാൻ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഒരുക്കമാനങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം ഒരുക്കമാനം അവിടെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് മിക്കവാറും നമ്മളെന്താ സാധാരണ ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ പൊസഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മള് അടിയറയ്ക്കും അല്ലെ, അതായത് സറണ്ടർ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കൊടുക്കുമോ? ഇല്ല. സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാ, ഒരാൾക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന്റെയാണ്, ഭഗവാൻ എടുത്തോളൂ, എല്ലാം എടുത്തോളൂ. പക്ഷെ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ട്യൂണിനനുസരിച്ചിട്ട്, താളത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തുള്ളാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് പ്രകാരം നമ്മളുടെ ശരീരം, ബുദ്ധി, മനസ്സ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ അടിയുറ വയ്ക്കില്ല. നമ്മളുടെ പൊസഷൻസ് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, surrendered himself and all his possessions. Surrendered all his possessions എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, surrendered himself. അതായത് അപ്പോ കാശി മിശ്ര ആരായി? അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യിലെ ഒരു പപ്പറ്റായി അല്ലെ. നമ്മളങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമോ? ചെയ്യില്ല. അതാണ് ആത്മസമർപ്പണം. നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യും, നമ്മുടെ വീട് കൊടുക്കും, നമ്മുടെ കാശ് കൊടുക്കും, എല്ലാം കൊടുക്കും. പക്ഷെ സ്വയം, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈവൻ സേവയ്ക്ക് പോകുമ്പോ അമ്പലത്തിൽ, ക്ഷേത്രത്തില് പോവാണ്, നമ്മളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക. അവര് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ പറയും, ഓ ഞാൻ എന്നെ സേവ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്, അത് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു അമ്പലത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ സേവ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം പ്രഭു എനിക്ക് പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഇന്ന അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്, ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് സേവ മാറ്റി തരണം എന്ന് പറയും. അവിടെ എന്താ പറയുക, കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ആത്മസമർപ്പണം ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നില്ല. വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല, ആ തലത്തിലേക്ക് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ്, വേറെ ഒന്നല്ല. അത് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭക്തന്മാരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണ ഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെയും അവരുടെ എല്ലാ പൊസഷൻസിനും അവർക്ക് അത് ത്യജിക്കാൻ പറ്റുന്നു, സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശുദ്ധഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തന്റെ ദേഹവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൊസഷൻസും എല്ലാം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രഭു ചതുർഭുജാമൂർത്തി താൻരെ ദേഖായില, ആത്മാ സാത്കാരി താരെ ആലിംഗന കൈല. प्रभु चतुर्भुजा मूर्ति तांरे देखे हैला, आत्मसत्कारी तारे आलिंगना कैला. Sri Chaitanya Mahaprabhu then showed Kashi Mishra his four-armed form. Then accepting him for his service, the Lord embraced him. അപ്പോ കാശി മിശ്ര ആ സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു? ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്താലാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാശി മിശ്രയ്ക്ക് മാത്രമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ചതുർഭുജ ആ രൂപം കാണിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സേവനം സ്വീകരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. താബി മഹാപ്രഭു താൻഹാൻ വശീലാസനെ ചൗദികെ വശീല നിത്യാനന്ദാദി ഭക്തഗണേ. ताबे महाप्रभु तहान वसीला असने चातुके वसीला नित्यानंदादि भक्ता गणे. Chaitanya Mahaprabhu next sat down at the place prepared for him, and all the devotees headed by Lord Nityananda Prabhu surrounded him. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആസനത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇരുന്നു. അതിനുശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ചുറ്റും ഇരുന്നു. സുഖി ഹൈല ദേഖി പ്രഭു വാസാര സംസ്ഥാനം വാസായ ഹയ പ്രഭുര സർവസമാധാന.
सुखी हैला देखी प्रभु वासारा संस्थाना ये व्यासाहाया प्रभुरा सर्व समाधाना. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy to see his residential quarters in which all his necessities were taken care of. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും സന്തോഷമായി കാണിച്ചാൽ കാശി മെസ്സറുടെ ആ വീട് എല്ലാ സൗകര്യമുള്ളതാണ്. അത് സർവഭൗമാട്ടാചാര്യ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്താണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ലപോലെ പരിപാലിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. സർവഭൗമ കഹേ പ്രഭു യോഗ്യ തോമാര വാസ തുമി അംഗീകാര കര കാശി മിശ്രേരാസ. सर्वभौम काहे प्रभु योग्य तुम्हारा वासा तुम्ही अंगीकारा करा काशी मिश्रेरा आसा. Sarvabhaumacharya said, "This place is just befitting you. Please accept it. It is the hope of Kashi Mishra that you do." അതായത് ഈ സ്ഥലം വളരെ നല്ലതാണ്, അങ്ങക്ക് പറ്റിയതാണ്. കാശി മിശ്രയുടെ ആഗ്രഹം കൂടിയാണ് അങ്ങ് ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭു കഹേ ഏ ദേഹ തോമാ സഭാകാര ഏ തുമി കഹാ സെ സമ്മത ഹമാരാ. प्रभु का ये देहा तोमा सभा कारा ये तुम्ही कहा से ही समाधा हमारा. Chaitanya Mahaprabhu said, "My body belongs to all of you. Therefore, I agree to whatever you say." ഇതാണ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ വിനമ്രത ഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നതാണ്, അതായത് എന്റെ ശരീരം നിങ്ങളുടേതാണ്. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അല്ലെ, അതായത് പറയാൻ വേണ്ടി പറയും. അത് എവിടുന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ലിപ്സ് എന്ന് പറയും, ലിപ് സർവീസ് ആണ്, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നല്ല. എന്താണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അഹം ഭക്ത പരാധീൻ. ഞാൻ ആരെയാണ്? ഞാൻ ഭക്തന്മാരെയാണ് അല്ലെ. അതായത് ഐ ആം കോൺകേർഡ് ബൈ മൈ ഡിവോട്ടീസ്. ഭഗവാനെ നമ്മളെ കോൺകറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട്, പ്രേമം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, മൈ ബോഡി ബിലോങ്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. therefore I agree whatever you say. എന്റെ ശരീരം നിങ്ങളുടെയാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. താവേ സർവഭാമ പ്രഭുര ദക്ഷിണ പാർശ്വേ വസി മിലായിത്തെ ലഗീല സഭ പുരുഷോത്തമവാസി. काबे सर्वभौम प्रभुरा दक्षिण प्रवासे वासी मिलाते लागीला सभा पुरुषोत्तम वासी. After this, Sarvabhauma Bhattacharya, sitting at the right hand of the Lord, began to introduce all the inhabitants of Purushottama Jagannath Puri. അതിനുശേഷം ഭട്ടാചാര്യ ഭഗവാന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും, അതായത് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹേ സഭാലോക പ്രഭു വൈശാചലേ ഉത്കണ്ഠിത ഹാനാചേ സഭേ തമാമിലിബാരേ. ए सभा लोगा प्रभु वैसा नीला चले उत्कंठिता हानाचे साबे तोमा मिली बारे. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി വരുമ്പോ, ഒരു ഭക്തന്മാർ വരുമ്പോ, അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു എറ്റിക്കേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട്. The Bhattacharya said, "My dear Lord, all these people who are residents of Nilachala, Jagannath Puri have been very anxious to meet you." ആണ് ഭട്ടാചാര്യ. എല്ലാവരും വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് അങ്ങയെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ത്രിഷീത ചാതകായച്ചേ കരേ ഹാഹാകാരാം തായ്ച്ചേ ഏ സഭേ കാര അംഗീകാര. त्रिशीता चत्कायाचे कारे आहाकारा ताईचे ए सभा साबे कारा अंकीकारा. In your absence, all these people have been exactly like thirsty Chataka birds, crying in disappointment. Kindly accept it. So, അങ്ങയുടെ ആബ്സെൻസിൽ, അങ്ങ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ചാതക പക്ഷികളായിരുന്നു. എന്താണ് ചാതക പക്ഷിയുടെ ഒരു വിശേഷത? മഴ പെയ്യും, മഴവെള്ളം പുതുമഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിക്കും. വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, കുളത്തിലുണ്ട്, നദികളിലുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും കുടിക്കില്ല. ആ പുതുമഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിക്കും, അത് മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചാതക പക്ഷി. എങ്ങനെ പുതുമഴയുടെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും, അതേപോലെ ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്ര ദിവസം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് ദം, കൈൻഡ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ദം. ജഗന്നാഥ സേവകയേ നാമ ജനാർദ്ദനാം അനവസരേ കാരേ പ്രഭുര ശ്രീ അംഗസേവന. ജഗന്നാഥ സേവകായേ നമ ജനാർദ്ദന അൻവസരേ കാരേ പ്രഭുരാ ശ്രീയങ്ക സേവന. Sarvabhaumacharya first introduced Janardhana, saying, "Here is Janardhana, servant of Lord Jagannatha. He renders service to the Lord when it is time to renovate his cancelled body." അപ്പോ അനവസര സമയത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഈ ജനാർദ്ദനൻ ആണ് ആദ്യം ജനാർദ്ദന പരി. എന്താണ് അനവസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അനവസരം കേൾക്കുന്നില്ല സ്മിത മാതാജി. ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ഒരു കുറച്ച് നാള് അതാണോ? 10 ദിവസം, ഏകദേശം 9-10 ദിവസത്തെ അവിടുന്ന് മാറ്റി വെക്കും. ആദ്യം പനിക്ക് വരും, ഇതല്ലേ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത്. അത് ആ സമയത്ത് ഈ എന്താണ് അവരുടെ പേര്, എന്താണ് ക്ലാൻ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രൈബൽ, എന്താണ് അവരുടെ പേര് മറന്നിരുന്നു, അവരാണ് സ്നാനയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ? സ്നാനയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പനി വരുന്ന സമയത്ത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തും അവിടെ ഒരു 10 ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്താ അവരുടെ പേരാ? ട്രൈബൽ ശബര ട്രൈബ് അവരാണ് അവര് ഭഗവാനെ നോക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ആ ജനാർദ്ദനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഈ രണ്ടേ സർവീസ് ടു ദ ലോർഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു റിനോവേറ്റ് ഹിസ് ട്രാൻസിഷണൽ ബോഡി. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാം മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പരിചരിക്കുന്നത് ഈ ശബര ട്രൈബിലെ ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ അവകാശമാണ്. ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ല ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡ്യൂറിംഗ് അനവസര, ആഫ്റ്റർ ദ സ്നാന യാത്ര സെറിമണി, ലോർഡ് ജഗന്നാഥ ഈസ് ആബ്സെന്റ് ഫ്രം ദ ടെമ്പിൾ ഫോർ 15 days, 15 ദിവസം. So he can be renovated. This occurs annually. Janardhana, who is here being introduced to Sri Chaitanya Mahaprabhu, was rendering this service at the time. The renovation of Lord Jagannatha is also known as Nava Yavana, which indicates that the Jagannatha deity is being fully restored to youth. അപ്പോൾ fully, അതായത് ആ യൗവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, കാണിച്ച അസുഖം വന്നിട്ട് എല്ലാം ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നവകലേബറ എന്നുള്ളൊരു ഉത്സവം കൂടിയുണ്ട്. ഏകദേശം മിക്കതും 12 വർഷത്തിലാണ് അത് സംഭവിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഉത്സവത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി. 12 വർഷത്തിന് ശേഷം ഭഗവാനെ മാറ്റും. ആ ഉള്ള ഡേറ്റീസിനെ ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അതായത് മരം കൊണ്ടാണ്. ആ ഡേറ്റീസിനെ സംസ്കരിച്ച് അതിലത്തെ ആ ബ്രഹ്മചൈതന്യം പുതു ഡേറ്റീസിൽ വഹിച്ചെടുത്ത് പുതിയ ഡേറ്റീസ് ആണ് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് എവറി 12 years ഒക്കെയാണ് മിക്കവാറും നടക്കാറ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കൊല്ലത്തിനാണ് അവിടെ ആ സമയത്ത് ചെന്നത്. അപ്പൊ അത് നവകലേബരം, കംപ്ലീറ്റ് കലമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരം ഭഗവാന്റെ ആ ദാരുബ്രഹ്മത്തിനെ സംസ്കരിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. എന്നിട്ട് അതിലെ ചൈതന്യത്തിനെ പുതിയ ഡേറ്റിലേക്ക് ആവഹിച്ചിട്ട് പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ കണ്ണൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം അത് അവിടുത്തെ മാത്രമേ ആരും കാണിക്കില്ല. അടുത്തത് കൃഷ്ണദാസ നാമേ ये सुवर्ण वेत्रधारी सिक्की महती नाम ये लिखनाधिकारी. കൃഷ്ണദാസ നാമയേ സുവർണ വേതരധാരി സിഖി മഹാതി നാമയേ ലിഖാനാധികാരി. Sarvabhauma Bhattacharya continued, "This is Krishnadasa who carries a golden cane, and here is Sikhi Mahidi who is in charge of writing." പിന്നെ അടുത്തത് കൃഷ്ണദാസനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ആണ് അദ്ദേഹം ഹു ക്യാരീസ് എ ഗോൾഡൻ കെയിൻ, എന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ വടി. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് സിക്കി മഹദി, അടുത്ത ആള് ഹു ഈസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, എഴുതാനുണ്ട്.
The person in charge of writing is also called Dyula Karana Pada Prapta Karmachari. He is employed especially to write a calendar called Matala Panji. അപ്പോൾ കലണ്ടർ എഴുതാനുള്ള ആളാണ്. ആര്? സിക്കി മഹദി. സിക്കി മഹദിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതിനെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡിവോട്ടിയിൽ വരും. ഹാഫ് എന്ന് പറയുക. ഹാഫ് സിക്കി മഹദി. പ്രദ്യുമ്ന മിശ്ര ഇൻഹ വൈഷ്ണവ പ്രധാന ജഗന്നാഥേ രമഃ സോയര ഇൻഹ ദാസനാമ. प्रद्युम्न मिश्र इन्हा वैष्णव प्रधान जगन्नाथेर महा सोयार इन्हा दास नामा. Sorry, this is Pradyumna Mishra. ചിഗി മഹിദി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ? റൈറ്റിംഗ്, അതായത് കലണ്ടറൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്തോ ഹാഫാണോ, പകുതി എന്നുള്ള അർത്ഥാണോ? അല്ലല്ല, അതായത് എന്തൊക്കെയും കേട്ടില്ല. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരില്, അതായത് 3.5 ശിഷ്യന്മാർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡിവോട്ടീസ്. ഒന്ന് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി, രാമാനന്ദ റായ്, പിന്നെ എനിക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ്, പിന്നെ സിക്കി മതി. അവരെ പകുതിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. 3.5 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ വായിച്ചത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒന്ന് സ്വരൂപ് ദാമോദർ, രാമാനന്ദ റായ്, മൂന്നാമത്തത് എനിക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തോന്നുന്നുണ്ട്, എക്സാക്ട്ലി ഓർമ്മയില്ല. ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സിൽ. Pradyumna Mishra, who is chief of all Vaishnavas, is a great servitor of Jagannatha, and his name is Dasa. Pradyumna Mishra. In Orissa, most of the Brahmanas have the title Dasa. Generally, it is understood that the word Dasa refers to those other than Brahmanas. But in Orissa, the Brahmanas use the Dasa title. ഒറീസയിലത്തെ ഒരു കസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും ദാസരാ. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാരല്ലാത്ര ദാസ, പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ദാസ ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കും. ദിസ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ബൈ ചുല്ലി ഭട്ട. ആക്ച്വലി എവറി വൺ ഈസ് ദാസ ബിക്കോസ് എവറി വൺ ഈസ് സെർവൻറ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. നമുക്ക് ദീക്ഷ തരുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ മെമ്പേഴ്സിന് ദാസ എന്നും ഫീമെയിൽ മെമ്പേഴ്സിന് ദാസി എന്നും, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി എവറി വൺ ഈസ് ദാസ അല്ലെങ്കിൽ ദാസി. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ദാസികളാണ്. ബിക്കോസ് എവറി വൺ ഈസ് സെർവന്റ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്, ബോണഫൈഡ് ബ്രാഹ്മണ ഫസ്റ്റ് ക്ലെയിം ടു ദ appellation dasa. Therefore, in this case, the designation dasa is not incompatible. Murari Mahadin ha Sikhi Mahadira bhai tomara charana vinu aragati nai. मुरारी महादी इन्हा सिक्की महातीरा बाई तुम्हारा चारणा विनु आरा गति नहीं. This is Murari Mahidi, brother of Sikhi Mahidi. He has nothing other than your lotus feet. അപ്പോൾ അടുത്തത് മുരാരി മൈദി, അതായത് സിക്കി മൈദയുടെ ബ്രദറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആര്? മുരാരി മഹിദിന്റെ. ചന്ദനേശ്വര സിംഹേശ്വര മുരാരി ബ്രാഹ്മണ വിഷ്ണുദാസ ഇൻഹ ധ്യായത്വമാര ചരണ. शंतनेश्वर सिंहेश्वर मुरारी ब्राह्मण विष्णुदासा इन्हादाये तुम्हारा चरण. Here are Chandaneshwara, Simheshwara, Murari Brahmana, and Vishnudasa. They're all constantly engaged in meditating on your lotus feet. അപ്പോൾ ഈ 3 പേരെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ചന്ദനേശ്വര, സിംഹേശ്വര, മുരാരി ബ്രാഹ്മണ ആൻഡ് വിഷ്ണുദാസ്, 4 പേര്. അവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാണ്. ഇന്ന് ആരാണ് ഇതെല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്? സർവം ഭട്ടാചാര്യ. പ്രഹര രാജ മഹാപാത്ര ഇൻഹ മഹാമതി പരമാനന്ദ മഹാപാത്ര ഇൻഹാര സംഹാദി. प्रहराज महापात्र इन्हा महामति परमानंद महापात्र इन्हारा संहादि. This is Paramananda Prahara Raja.
which also known as Mahapatra, is very, very intelligent. ഒറീസയിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് മഹാപാത്ര എന്ന പേരുള്ള ടൈറ്റില് അല്ലെങ്കിൽ സർനെയിമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാം. മഹാപാത്ര. അപ്പോൾ പരമാനന്ദ പ്രഹരരാജ is also known as മഹാപാത്ര. വെരി വെരി ഇന്റലിജന്റ്, വളരെ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയുന്നു. Prahararaja is a designation given to Brahmanas who represent the king when the throne is vacant. രാജാവില്ല സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് പ്രഹരരാജ. In Orissa, between the time of a king's death and the enthronement of another king, a representative must sit on the throne. അപ്പോൾ ഒരു രാജാവിന്റെ കാലശേഷം അടുത്ത രാജാവ് വരുന്നവരെ ഒരു ആക്ടിംഗ് കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും രാജാവ്. അതാണ് ആ സ്ഥാനമാണ് ഇവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആരെ? ബ്രാഹ്മണന്മാര്. ദിസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രഹരരാജ. അപ്പൊ ആ പദവിയാണ് പ്രഹരരാജ, അതായത് ട്രാൻസിറ്റിലുള്ള ആ ഒരു സമയം. The Prahararaja is generally selected from a family of priests close to the king. During the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Prahararaja was Paramananda Prahararaja. അപ്പോ ആ പരമാനന്ദ പ്രഹരാജയാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഏ സഭ വൈഷ്ണവ ഏ ക്ഷേത്രേരാ ഭൂഷണ ഏകാന്ത ഭാവേ ചിന്തേ സഭ ത്വമാര ചരണ. ये सब वैष्णव ये क्षेत्रेर भूषण एकांत भावे चिंता सबे तोमरा चरणा. All these pure devotees serve as ornaments to Jagannath Puri. They are always undeviatingly meditated on Puri. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഈ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ ആഭൂഷണങ്ങളാണ്, എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഉപാദങ്ങളിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആബേ സബേ ഭൂമി പാടേ ദണ്ഡവധാന സഭ അലിംഗല പ്രഭു പ്രസാദ കരിയ. ताबे साबे भूमा पादे दंडवथाना सभा लिंगला प्रभु प्रसादा करिया. After this introduction, everyone fell to the ground like rods. Being very merciful upon them all, Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced each other. അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ശേഷം എല്ലാവരും ഒരു ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം, അതായത് ദണ്ഡ ഒരു വടി എങ്ങനെ വീഴുന്നു അതേപോലെയാണ്, ലൈക്ക് റോഡ്സ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ചു. ഹേന കാലേ ആയില താഥ ഭവാനന്ദരായ ചാരി പുത്ര സംഘേ പാടേ മഹാപ്രഭുരപായ. हेना काले आइला ताता भावंतरा राय चारी पुत्रा संके पादे महाप्रभुरा पाया. At this time, Bhavandarai appeared with four of his sons, and all of them fell down at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ആരാണ് Bhavandarai? Bhavandarai ആരാണ്? ഓർമ്മയില്ല? രാമാനന്ദറായിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാമാനന്ദറായുടെ അച്ഛൻ ഭവാനന്ദറായ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവരെ ഭവാനന്ദറായ് ആരാണ്? ഇതിനു മുമ്പത്തെ ലീലയില് മറന്നോ? പാണ്ഡു. ബൃഹസ്പതിയാണോ? പാണ്ഡു 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 അവരുടെ 5 മക്കളാണ്. അതിലത്തെ രാമാനന്ദറായ് ആരാണ്? യുധിഷ്ഠിരനാ? ഫസ്റ്റ് സൺ ആണോ പ്രഭു? അല്ല, യുധിഷ്ഠിരനല്ല. രാമാനന്ദരായരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ വിശാഖ സഖിയുടേതാണെന്ന്? അർജുനും വിശാഖി. അർജുനും വിശാഖ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭവാനന്ദറായ് പാണ്ഡുവാണ്. പാണ്ഡുവിന്റെ 5 പുത്രന്മാരെ പറ്റി അവിടെ പറയുന്നത്. അതില് ഒരാളെ പറ്റി ആൾറെഡി പറഞ്ഞു, രാമാനന്ദറായി പറ്റിയിട്ട്. ബാക്കി ആൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. ഭവാനന്ദറായ് ഹാഡ് 5 sons, one of whom was the exalted personality known as രാമാനന്ദറായ്. അവരെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനെ രാമാനന്ദറായുടെ ആ സംവാദമാണ്. ഭവാനന്ദറായ് ഫസ്റ്റ് met Sri Chaitanya Mahaprabhu after his return from South India. At that time, Ramanandarayi was still serving at his government post. അവിടുന്ന് വന്നിട്ടില്ല, രാമാനന്ദറായ് വന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവര് കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തും കണ്ട് സംസാരിച്ച് അവിടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പ്രതാപ് രുദ്ര മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ച്
ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ പോകണം, ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യണം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഇനി നിൽക്കണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭവാനന്ദറായി തന്റെ ബാക്കിയുള്ള 4 മക്കളുമായിട്ട് വരികയാണ്. മക്കളുടെ പേരെന്താണ്? He went with his other 4 sons. They were named Vaninatha, Gopinatha, Kalanidhi, and Sudhanidhi. A description of Bhavandarai and his 5 sons is given in the Adi Leela. Adi Leela ഭവാനന്ദറായെ പറ്റിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 5 മക്കളെ പറ്റിയിട്ടും വിവരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഗോപിനാഥ് പട്നായക് നല്ലൊരു ലീലയുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, അതും ഇതിൽ വരും. കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ, ഏത് ഇതിലാണ് ഓർമ്മയില്ല. ഗോപിനാഥ് പട്നായിക്കിന്റെ. പ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യാണോ? ബൃഹസ്പതി ആരാണ് പ്രഭു? അതെ അതെ, സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യ. അപ്പൊ ഇവർ 5 പേരാണ്. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് രാമാനന്ദറായി. അദ്ദേഹം അർജുനനാണ്, വിശാഖ സഖ്യം കൂടിയാണ്, 2 പേരും കൂടിയിട്ടാണ്. സർവഭൗമ കഹേ രായ ഭവാനന്ദ ഇൻഹര പ്രഥമ പുത്ര രായ രാമാനന്ദ. സാർവഭൗമ കഹേ രായ ഭവാനന്ദ ഇൻഹാര പ്രഥമ പുത്ര രായ രാമാനന്ദ. Sarvabhauma Bhattacharya continued, this is Bhavandarai, the father of Sri Ramanandarai, who is the first son. ഇവിടെ രാമാനന്ദറായാണ് ആദ്യത്തെ മകൻ. അതെ, ഇവിടെ അർജുനൻ രാമാനന്ദറായിട്ട് വന്നിരിക്കും ആദ്യത്തെ മകനായിട്ട്. താബേ മഹാപ്രഭു തന്റെ കൈലാലിംഗന സ്തുതി കരി കഹേ രാമാനന്ദ വിവരണ. താബേ മഹാപ്രഭു തന്റെ കൈല ആലിംഗന സ്തുതി കരി കഹേ രാമാനന്ദ വിവരണ. Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced Bhavandarai and with great respect spoke of his son Ramananda. അദ്ദേഹത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ട് വളരെ ആദരവോട് സ്നേഹാദരവത്തോടു കൂടിയിട്ട് രാമാനന്ദറായെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി. രാമാനന്ദ ഹേനരത്ന യൻഹരതനയ തൻഹര മഹിമലോകേ കഹനനയായ. രാമാനന്ദ ഹേനരത്ന യൻഹരതനയ തൻഹര മഹിമലോകേ കഹനനയായ. Sri Chaitanya Mahaprabhu honored Bhavandarai by saying the glories of a person who has a gel of a son like Ramanandarai cannot be described within this modern world. എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്? മഹാനന്ദറായുടെ അച്ഛനോട്, അതായത് ഒരു തന്റെ മകൻ കാരണം മകൻ ഒരു ജൽ ഓഫ് എ സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജ്വല്ലാണത്, അതായത് രാമാനന്ദായി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ അച്ഛന്റെ ഗ്ലോറീസ്, കീർത്തിയെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. കനോട്ട് ബി ഡിസ്ക്രൈബ് വിത്തിൻ ദിസ് മോഡൽ വേൾഡ്. അപ്പോ രാമാനന്ദായിയുടെ ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മകനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അച്ഛൻ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തിരിക്കണം. ജ്വൽ ലൈക്ക് പേഴ്സൺ, ഒരു ജെമ്മാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കീർത്തിക്കുകയാണ്, പ്രശംസിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സാക്ഷാത് പാണ്ഡു തുമി അവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ? സാക്ഷാത് പാണ്ഡു തുമി ത്വമാര പത്നി കുന്തി പഞ്ച പാണ്ഡവ ത്വമാര പഞ്ചപുത്ര മഹാമതി. സാക്ഷാത് പാണ്ഡു തുമി. വായിച്ചോളൂ മതിജി, ഒപ്പം വായിച്ചോളൂ മതി. സാക്ഷാത് പാണ്ഡു തുമി ത്വമാര പത്നി കുന്തി പഞ്ച പാണ്ഡവ ത്വമാര പഞ്ചപുത്ര മഹാമതി. യു ആർ മഹാരാജ പാണ്ഡു ഹിംസെൽഫ്. ആരാ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ആൻഡ് യുവർ വൈഫ് ഈസ് കുന്തി ദേവി ഹെർസെൽഫ്. ഓൾ യുവർ ഹൈലി ഇന്റലക്ച്വൽ സൺസ് ആർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ദ 5 പാണ്ഡവാസ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം പറയുന്നത് അങ്ങ് പാണ്ഡുവാണ്, അങ്ങയുടെ പത്നി കുന്തി ദേവിയാണ്, നിങ്ങളുടെ 5 മക്കള് പാണ്ഡവന്മാരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. രായ കഹേ ആമി ശൂദ്ര വിഷയി അധമാം താബു തുമി സ്പർശ ഈശ്വര ലക്ഷണ. രായ കഹേ ആമി ശൂദ്ര വിഷയി അധമ താബു തുമി സ്പർശ ഈശ്വര ലക്ഷണ. ഭാവന്തറായി എന്ന് പറയുന്നത് ആമി ശൂദ്ര, ഞാനൊരു ശൂദ്രനാണ്, വിഷയാണ്. വിഷയി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തില് ആൾക്കാര്, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് വിഷയി, വിഷയി. ഓക്കെ. അധമ
ഉത്തമ, മധ്യമ, അധമ. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. താവു തുമി സ്പർശ, അങ്ങ് എന്നെ സ്പർശിച്ചെന്നെ അങ്ങയുടെ വലിയ ആ ഒരു മഹാമനസ്കത, ഗ്രേറ്റ്നെസ്, അത് ഈശ്വര ലക്ഷണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വര ലക്ഷണ. After hearing Sri Chaitanya Mahaprabhu's praise, Bhavandara submitted. I am in the fourth class of social order, and I engage in mundane affairs. Okay. Although I am very fallen, you have still touched me. This is proof that you are supreme personality of Godhead. ഭഗവാന് ഒരാളും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങ് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, അങ്ങ് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശൂദ്രനായിട്ടും എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ഒരു ശൂദ്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്? കാസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി. ഊച്ച് നീച്ച്. അവിടെ അത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത്. അപ്പൊ അവിടെ പരമഭക്തനാണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്രാഹ്മണനുമില്ല, ശൂദ്രനുമില്ല, വൈശ്യനുമില്ല, ക്ഷത്രിയനുമില്ല. ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങക്ക് യാതൊരു വലുപ്പം ചെറുപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഉത്തമൻ, മധ്യമൻ, അധമൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. As stated in Bhagavad Gita 5.18, Vidya Vinay Sampanne Brahmane Gavi Hastini Suni Chaiva Supakecha Pandita Samadarshina. പണ്ഡിതന്മാര് സമദർശികളാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരേ വിഷൻ, equanimity. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, elephant, a dog, and a dog eater outcast. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ശരി, പശുവാനും ശരി, ആനയും ശരി, ഒരു നായനും ശരി, നായയുടെ മാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ ഔട്ട്കാസ്റ്റ്. ഈവൻ ബിലോ ചണ്ടാല, ഈവൻ ബിലോ ശൂദ്ര, ചണ്ടാളന്മാര്. Those who are highly advanced in spiritual understanding do not care about a person's material condition. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ വകവയ്ക്കാതെ അതായത് ഒരു അഡ്വാൻസ്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരും അവരുടെ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷനെ അവർ വകവയ്ക്കില്ല. എന്താണ് കാരണം? അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ പ്രഭു? അവര് ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷനിലല്ല, ശാരീരിക അവബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ് അല്ല നോക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആ ദേഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഡിവിനിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സമദർശിന എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ സ്പിരിച്വലി അഡ്വാൻസ് പേഴ്സൺ സീസ് ദ സ്പിരിച്വൽ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് എവറി ലിവിംഗ് ബീങ്. അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ കവറിംഗ് അല്ല നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് കോൺസിക്വന്റ്ലി ഹി മേക്സ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ലേണഡ് ബ്രാഹ്മണ, എ ഡോഗ്, എ ചണ്ടാല ഓർ എനിവൺ എൽസ്. He is not influenced by the material body, but sees a person's spiritual identity. എന്താണ് spiritual identity? ജീവേര സ്വരൂപഹേ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. ജീവേര സ്വരൂപഹേ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. I am not this body, I am the soul. എന്റെ സോളും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സോളും ഒരു പക്ഷിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സോളും എല്ലാം ഒന്നാണ്. സെയിം സച്ചിദാനന്ദമാണ്, വ്യത്യാസമില്ല. ശരീരം നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങള് തന്നിരിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാവ് എല്ലാവരുടെയും ഒന്നാണ്. ഒരു ഈച്ചറ ശരീരത്തിനും ഒരു പൂച്ചറ ശരീരത്തിനും ആനയുടെ ശരീരത്തിലും മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലുമുള്ള ആത്മാക്കളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ, സെയിം സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ആ സ്പിരിച്വൽ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഒരു മഹാപുരുഷൻ കാണുന്നത്. Consequently, Bhavandara appreciated Sri Chaitanya Mahaprabhu's statement, which showed that the Lord did not consider the social position of Bhavananda Rai, who belonged to Sudra caste, engaged in mundane activities. അപ്പോ ഭാവന്തറായി ഭഗവാന്റെ ആ ഗ്രേറ്റ്നെസ് പറയാണ്. അതായത് ശൂദ്ര കാസ്റ്റില് ഉള്ള ഒരാളെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എക്സ്റ്റേണൽ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി അല്ല നോക്കുന്നത് അർത്ഥം. Rather, the Lord considered the spiritual position of Bhavananda Rai along with that of Ramananda Rai and his brothers. The servant of the Lord is also similarly inclined. He gives shelter to any person, any living entity, regardless of whether he belongs to a Brahmana family or a Chandala family. Prahlad Maharaj,
അസുരവർഗത്തിൽപ്പെട്ട അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അസുരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തിയോ? ശുദ്ധഭക്തനായോണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു ഇതുമില്ല. അവിടെ അസുരന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ശുദ്ധഭക്തനാണ്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹം ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് അല്ലെ, മഹാജനം ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ അസുരവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഞാൻ അൺടച്ചബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ അല്ല, അവരുടെ എല്ലാം കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. മമായി വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. The servant of the Lord is also similarly inclined. He gives shelter to any person, any living entity, regardless of whether he belongs to a Brahmana family or a Chandala family. The spiritual master reclaims all people and encourages everyone in spiritual life. By taking shelter of such a devotee, one can make his life successful, and it's confirmed in Srimad Bhagavatam. Kirata Srimad Bhagavatam, beautiful song. Hirata Hunandara Pulinda Pulkasha Abhira Sambhayavana Kashadaya Ye Anyacha Papayad Apashraya Sudhyandi Tasmai Prabha Vishnave Namaha. Kiratas, Hunas, Andhras, Pulindas, Pulkashas, Abhiras, Shumbhas, Yavanas, and members of Kasa races. Okay? ഇവരെല്ലാം ഈവൻ ബിലോ ശൂദ്രയാണ്. കിരാടന്മാർ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ശുംഭൻ, യവനാസ്, മ്ലേച്ഛാസ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് ആർക്കും അറിയില്ല. Members of Khasare, lowest of the mankind, and even others who are addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotee of the Lord. Devotees being the supreme power, I beg to offer my respectful obeisances unto him. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലത്തെ ശ്ലോകമാണത്. അപ്പൊ എത്ര തന്നെ പാപയോനികളിൽ ജനിച്ചാലും ശരി, അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെയും അസോസിയേഷനിൽ അവരുടെ ആശ്രയം എടുത്താൽ അവർക്കെല്ലാം മഹാജനങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Whoever takes shelter of the supreme personality of Godhead or his pure devotee is elevated to the spiritual order and purified from material contamination. This is also confirmed by Krishna in Bhagavad Gita. Mam hi pata vipachritya ye pishu papa yonayam sreyo vaishyastha shudras deviyanti param gadim. Bhagavad Gita 9.32. Okay. അപ്പൊ ഇതിനും അതന്നെ പറയുന്നത്, പാപയോനികളിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂട്ടിയിട്ട് ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെയും ആശ്രയം തേടുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ് തഥാ ശൂദ്രസ്, സൺ ഓഫ് പ്രഥാം, ദോസ് ഹു ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ മീ, ദോ ദേ ബി ഓഫ് ലോവർ ബർത്ത്, വിമൻ, വൈശ്യാസ്, ശൂദ്രാസ് can attain the supreme. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻജന്മത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗതി എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ വിമൻ, അതായത് ഫീമെയിൽ ജെൻഡറായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യന്മാരായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രമായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ താഴെ, അതിലും താഴെയായിട്ടുള്ള അതിൽ ജനിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്മാരായിട്ടും ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ട് ക്ഷണിക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ പാപങ്ങൾ കുറച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവിടെ കോൺട്രവേഴ്സി വരും ചിലപ്പോ. കോൺട്രവേഴ്സി വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, നമ്മളെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ, ഞാനൊക്കെ ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ച ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശൂദ്രന്മാര് അല്ലേ? കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാരും ശൂദ്രരല്ലേ? എല്ലാവരും ശൂദ്രാണ്. അപ്പൊ ഈവൻ ബ്രാഹ്മണരും ശൂദ്രനാണ്. കാരണം ബ്രാഹ്മണന്മാരും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷെ അവരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ അപ്പൊ ശൂദ്രനായി. കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചോ അത് ഓക്കെ, പക്ഷെ ശൂദ്രന്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിലും എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ, അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രൻ. അത് പുരുഷനായിട്ട് ജനിച്ചാലും, ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും, ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടുന്നത്.
ചില നമ്മൾക്ക് അപ്പോഴും ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജനിച്ചു, പുണ്യഭൂമി. ചില ആൾക്കാരെ എവിടൊക്കെ ജനിച്ചു, അതായത് ഒരു സമയം റൊട്ടി കപ്പട മക്കാൻ യാതൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് റൊട്ടിയില്ല, കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, ഉടുക്കാൻ തുണിയില്ല, താമസിക്കാൻ വീടില്ല. അങ്ങനത്തെ പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടല്ലോ. മാൽന്യൂട്രീഷൻ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല. ഒരു എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ തടിച്ചു കൂടും. അവിടെ വഴക്കാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൈകൊള്ളും കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്ഥിതിയൊന്നും നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി നമുക്ക്, അതും ഭാരതഭൂമിയിൽ കിട്ടി. അതുമാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ എത്രയോ ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓ സൺ ഓഫ് പൃഥ, ദോസ് ഹു ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ മീ, ദോ ദേ ബി ഓഫ് ലോവർ ബർത്ത്, വിമൻ, വൈശ്യാസ്, മെർച്ചൻസ് ആൻഡ് ശൂദ്രാസ്, വർഗസ് കനട്ട്. ഈവൻ അവർക്കും കൂടി, അത്ര പാപയോനിയിൽ ജനിച്ചതും കൂടിയിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം തേടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പരം ധാമത്തിലെത്താനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരെയും ഭഗവാൻ വിടുന്നില്ല, ഒരാളെയും വിടുന്നില്ല, അല്ലേ? നിജഗ്രഹ വിത്ത ഭൃത്യ പഞ്ചപുത്രസ്ഥാനെ ആത്മസമർപ്പിലോൻ അമി ത്വമാര ചരണേ. നിജഗൃഹ വിത്ത ഭൃത്യ പഞ്ചപുത്ര സനെ ആത്മസമർപ്പിലും ആമി തുമാര ചരണേ. Appreciating Sri Chaitanya Mahaprabhu's favor, Bhavananda Rai also said, along with my home, riches, servants and 5 sons, I surrender myself at your lotus feet. അപ്പം ഭഗവാനന്ദ റായിയും അദ്ദേഹം സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകന്മാരും 5 മക്കളും കൂടി ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. This is the process of surrender. As Srila Bhaktivinoda Thakur sings, Manasa Deha Geha Yogi Chumo Arpiluntu Yapade Nanda Kishore. ശരണാഗതിയിലുള്ള ഇതാണ് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ. When one surrenders under the lotus feet of the Lord, he does so with everything in his possession, his house, his body, his mind, and whatever else he possesses. അപ്പൊ അതാണ് സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ പൊസഷൻസ് മാത്രമല്ല, എല്ലാം, തൻ്റെ പൊസഷൻസും തൻ്റെ ബുദ്ധിയും തൻ്റെ മനസ്സും തൻ്റെ ശരീരം എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പണം, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പണം ചെയ്യാം. If there is any obstruction to this surrendering process, one should immediately give it up without attachment. One can surrender with all his family members. There is no need to take sannyasa. അപ്പോ കുടുംബം മുഴുവൻ ഭക്തന്മാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്യാസ ഓർഡർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരും ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ എന്തിനാണ് സന്യാസം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്? കാരണം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർ ഫേവറബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന, എല്ലാവരും ഫേവറബിൾ ആണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, പ്രശ്നം വരില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. If one can surrender with all his family members, there is no need to take sannyasa. However, if the surrendering process is hampered by so-called family members, one should immediately give them up to complete the surrendering process. Why? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹാമ്പർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ നിന്നോ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീട് വിട്ടു പോകാനുള്ള അധികാരം നമുക്കുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾസ് ആണ്. നമ്മളുടെ വഴിയിൽ ആരെങ്കിലും ആ വിഘ്നം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വഴി മാറിപ്പോണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ये वाणीनाथ रहिबे तुम्हारा चरणे, याबे आज्ञा तहा करिबे सेवने. ये वाणीनाथ रहिबे तुम्हारा चरणे, याबे यही आज्ञा ताहा करीबे सेवने. വാണിനാഥ ആരാണ്? വേറൊരു മകൻ. This son Vaninatha will remain at your lotus feet, always immediately attend to your orders and serve you.
അപ്പൊ ഈ എൻ്റെ മകൻ വാണിനാഥൻ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിലായിരിക്കും. എന്ത് സേവനം അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഫിക്സ് ആക്കി സേവനത്തിന്. ഓക്കെ. ആത്മീയ ജ്ഞാനെ മോരെ संकोचा न करीबे ये याबे इच्छा तबे से आज्ञा दीबे. ആത്മീയ ജ്ഞാനെ മോരെ സങ്കോച ന കരീബേ ഏയി യാബേ ഇച്ഛാ തബേ സേയി ആജ്ഞാ ദീബേ. പിന്നെ പറഞ്ഞു, മൈ ഡിയർ ലോർഡ് പ്ലീസ് കൺസിഡർ മീ യുവർ റിലേറ്റീവ്. അപ്പൊ ദയവിട്ട് അങ്ങയുടെ ബന്ധുവായിട്ട് എന്നെ കാണണം. ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ഓർഡർ വാട്ട് എവർ യു ഡിസയർ അറ്റ് എനി ടൈം ഡിസയർ. എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ആര് പറയുന്നു? ആരാ പറയുന്നത്? ഭവാനന്ദറായില്ലേ പ്രഭു? ഭവാനന്ദറായ് പാണ്ഡു. प्रभु कहे कि संकोचा तुम्ही नहा पारा, जन्मे जन्मे तुम्ही आमारा सवांशे किंकरा. प्रभु कहे कि संकोच तुम्ही नहा परा, जन्मे जन्मे तुम्ही आमारा सवंशे किंकरा. स्वांशे किंकरा. See, Chaitanya Mahaprabhu accepted Bhavandarai's offer, saying, I accept without hesitation because you are not an outsider. പുറമേറ്റ ആളല്ല, ബർത്ത് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത്, ജന്മാന്തരമായിട്ട് യു ഹാവ് ബീൻ മൈ സെർവൻറ്റ്. അങ്ങ് എൻ്റെ സേവകനായിരുന്നു, അലോങ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ? അതായത് കുന്തി ദേവിയും പാണ്ഡവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ലീലം ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവതരിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള എൻടോറേജ് ഡിവോട്ടീസ് എപ്പോഴും വരും. അപ്പൊ ഇവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ലീലയിലും കൃഷ്ണലീലയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ചൈതന്യലീലയിലും വന്നു. പേര് മാറി, രൂപം മാറി, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അവരെന്നെയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ പേഴ്സണൽ അസോസിയേറ്റ്സും അവിടെ അവതരിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്, മൈ സെർവൻ അലോങ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ദിന പാഞ്ചസാത ഭീതരെ ആസിബെ രാമാനന്ദ, താൻഡ്ര സംഗെ പൂർണ്ണ അബെ അമാര ആനന്ദ. ദീന പാഞ്ചസാത ഭീതരെ ആസിബെ രാമാനന്ദ, താൻഡ്ര സംഗെ പൂർണ്ണ അബെ അമാര ആനന്ദ. Sri Ramananda Rai is coming within 5 to 7 days. As soon as he arrives, my desires will be fulfilled. I take great pleasure in his company. Chaitanya Mahaprabhu പറയാണ്, രാമാനന്ദ റായി ഒരു 5-7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും. അദ്ദേഹം വന്ന ഉടനെ എൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൂട്ടുകെട്ടില്, കമ്പനിയില്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത് രാമാനന്ദ റായി പറ്റിയിട്ട്. ടെക്സ്റ്റ് 60 അടുത്ത ആഴ്ച. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल.